اچھا، کسی کا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں آسیب وغیرہ کا اثر ہمیں لگتا ہے، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں۔ دیکھیں، چونکہ میرے پاس الحمدللہ یہ لوگ اپنے روحانی علاج کے لیے آتے رہتے ہیں، 95% مریضوں کو وہم ہوتا ہے، 5% مریض ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً کسی جادو، آسیب، سحر کے مرض میں مبتلا ہیں، لیکن 95% لوگوں کو وہم ہوتا ہے، وہم۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ سوائے علماء کے، سوائے کاملین کے کسی کے پاس نہ جایا کریں، بلکہ سارے عاملین آپ پہ جادو اور تعویذات اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیں گے، خاندان والوں سے لڑوا دیں گے، اللہ سے دور کر دیں گے، اور غیر شرعی اعمال کروا کے ایمان کا جنازہ نکلوا دیں گے۔ اگر اپنے علاج کے لیے جایا کریں تو کس کو پاس جایا کریں؟ جو علماء ہو، کاملین ہو، مفتیان کرام ہو، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس جایا کریں۔ چونکہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں تو 5% لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے، سحر، آسیب، جادو کا، 95% وہم کے مریض ہوتے ہیں، اور یہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اور جب تک ان کو نہ بتائیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کروایا، ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ ہر قسم کا سحر، جادو، آسیب کے لیے بڑا مجرب ہے، اور اتنا مجرب ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بر صغیر میں اس وظیفے کا اتنا اہتمام کیا، کتاب لکھ ڈالی منزل کے نام سے، اور لوگوں میں اس کو رواج دیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد بن حنبل میں اس کو ذکر کیا، بلکہ مجھے وہ حدیث کا نمبر بھی 21,174 نمبر، مسند احمد بن حنبل میں آپ جائیں تو امام احمد بن حنبل نے 21,174 نمبر حدیث مبارکہ میں یہ سارا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بڑا بیمار ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا دیہاتی کہ اس پر آسیب کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے، اس دیہاتی کو، اس بیمار کو لے کے آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 آیات سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا، اور آمن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ آل عمران کی، اور سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، سورہ صافات کی 10 آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں ہیں، اور آخری 3 قل۔ یہ 33 آیات، یہ انشاءاللہ میں آپ کو میں بلکہ ان کو تلاوت بھی انشاءاللہ کر دوں گا آخر میں۔ یہ 33 آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے جب اس آسیب زدہ شخص کے اوپر دم کیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ تھا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ 33 آیات بڑا مجرب ہے، بڑا بہترین۔ بلکہ دوسری بھی ذکر کر دوں، جو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منزل کے معتبر اور مجرب ہونے کی جو روایت ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا، ہم نے ایک نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور یہ سوچا کہ رات یہاں گزاریں گے۔ تو جب شام ڈھلنا شروع ہوئی تو کچھ لوگ آ کے کہنے لگے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، مال لوٹ لیا جائے گا۔
तुम मेरे साथी तो डर के भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा। मैं इस वजह से नहीं भागा कि मैंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से सुन रखा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न उमर से कहा था, जो शख्स ये 33 आयात पढ़ लेगा तो कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई दरिंदा ईज़ा और तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, कोई चोर उसका सामान चोरी नहीं कर सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। चूँकि मैंने वो सुबह आयतें पढ़ी थी और मुझे सबसे ज़्यादा सच्चे नबी की बात पर 100% यकीन था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो मैं वहीं इस यकीन की बुनियाद पे वहीं ठहरा रहा। अब जब शाम हुई तो नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, तो इशा के बाद कुछ लोग मेरी तरफ नंगी तलवारें लेके आते, करीब आते वापस चले जाते, फिर कुछ देर के बाद नंगी तलवारें लेके मेरे पास आते, वापस चले जाते। सारी रात में 30 से ज़ायद मर्तबा वो नंगी तलवारें लेके मेरे पास आते और वापस मुड़ जाते थे, मुझ तक पहुंच नहीं सके। मैं उठा, फजर के बाद जब मैं जाने लगा तो उन्हीं आने वालों में से एक शख्स मेरे पास आके कहने लगा कि तुम कौन हो, इंसान है कि इंसानों के जिनो? मैंने कहा इंसान हूँ। तो कहने लगा कि रात हम 30 से ज़ायद मर्तबा तुझे कत्ल करने के लिए, तेरा सामान लूटने के लिए आए हैं, लेकिन जब तेरे करीब पहुँचते थे तो तुम्हारे और हमारे बीच में एक लोहे की दीवार आ जाया करती थी, तुझ तक नहीं पहुँच सके। तो क्या करता था? तो अब्दुल्ला बिन उमर, तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि मुस्करा के फरमाने लगे कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई वो 33 आयात पढ़ ली थी कि जिनको पढ़ लेने के बाद इंसान की हर चीज़ से अल्लाह हिफाजत कर लेते हैं। इस वजह से मुझे पता था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो 33 आयात बड़ी मुजर्रब हैं और बड़ी मोतबर हैं। तो उन 33 आयात का जो भी इंशाअल्लाह एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला जो है वो उसकी हिफाजत फरमाएंगे। बल्कि इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि से एक रिवायत और मनकूल है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मैंने ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस मुबारका, ये 33 आयात वाली, जब शुएब बिन हर्ब को जिक्र की है तो कहने लगे कि हम तो इन आयात को आयात हिर्ज कहते हैं, आयात हिफाजत, आयात हिर्ज कहते हैं। और अल्लाह ताला ने इन आयात में 100 बीमारियों से हिफाजत का सामान रखा है, और उन बीमारियों में जुज़ाम का मर्ज़ है, बर्स का मर्ज़ है, और मजनून और पागलपन से बचने के लिए ये आयात बड़ी मुजर्रब हैं। और मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि मैंने ये आयतें अपने ख़ानदान के एक बूढ़े शख्स पर जिसको फालिज का अटैक हो चुका था, एक बूढ़े शख्स पर जिस पर फालिज का अटैक हो चुका था, मैंने 33 आयात पढ़कर दम की, तो इन आयात के दम करने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसके फालिज को दूर फरमा दिया। तो ये मंजिल जो है वो आप ख़रीद लें। तो जिस भाई ने ये सवाल किया था वो मंजिल ले लें, और जो मुरव्वजा मंजिल है उसमें कई आयतें नहीं हैं। जो अच्छी जगह से छपी हुई मंजिल है जिसमें ये 33 आयात हैं, वो वाली मंजिल लें और सुबह शाम उसको पढ़ने का एहतमाम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएंगे कि इस मंजिल के पढ़ने की बरकत से घर से अल्लाह ताला सहर, आसेब, जादू और किस किस्म के तमाम असरात को ज़ाइल फरमा देंगे। तो जो तो पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ लें, पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करें, और जो पढ़ नहीं सकते तो कम अज़ कम 33 आयात को रोज़ाना सुन लें, सुबह को भी सुन लें, शाम को भी सुन लें। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने ये आयात तिलावत भी कर देता हूँ, तो आप जो है वो इन आयात को पहला दर्जा तो के पढ़ें, ये पढ़ने से ही बरकतें मिलेंगी। लेकिन अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि सुनने से भी इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी, और अल्लाह ताला घर से सहर, आसेब और इन किस्म की चीज़ों को अल्लाह ताला दूर फरमाएंगे। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.